إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. قرآن فجر يا أخي مشهود، والخير في صفحاته معقود، فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود. فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ارتق لأنك حافظ يا مسلما، ارتق إلى الفردوس تلقى المنعما. ارتق فإنك قد تعبت بحفظه، وعملت فيه عاملا ومعلما. ارتق فإنك قد تعبت بحفظه، وعملت فيه عاملا ومعلما. الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ
قرآن فجر يا أخي مشهود، والخير في صفحاته معقود. فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود. فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن. فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ارتق لأنك حافظ يا مسلما، ارتق إلى الفردوس تلقى المنعما. ارتق فإنك قد تعبت بحفظه، وعملت فيه عاملا ومعلما. ارتق فإنك قد تعبت بحفظه، وعملت فيه عاملا ومعلما. الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن. فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن. فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن. فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. قرآن فجر يا أخي مشهود، والخير في صفحاته معقود. فاحرص على القرآن لا تبخل به. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man balagha risalatahu wa sallama tasliman katsira, amma ba'd.
Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah tuan-tuan semua, pada pagi yang berbahagia ini kita kembali bertemu ya, yang mana ini merupakan kelas ekstra kita, dan saya mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an. Selamat datang kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mengikut serta kelas kita pada pagi yang berbahagia ini, insya-Allah. Okey, baik. Sebelum kelas kita mulakan pada pagi ini, sebagaimana biasa kepada peserta yang sudah berada di dalam kelas kita, saya nak tuan-tuan tulis dulu di ruangan komen keadaan kelas kita pagi ini cantik ke tak cantik. Semuanya jelas ke tak jelas, terang ke tak terang, jernih ke tak jernih. Tulis di ruangan komen dulu, silakan. Sila tulis dulu, silakan. Ya, jernih ke tak jernih, terang ke tak terang, semuanya jelas ke tak jelas. Pastikan terlebih dahulu, silakan tuan-tuan ya. Okey ke tak okey ni? Okey. Cantik ya, jelas ya, cun ya. Puan Midah kata cun Ustaz. Okey, baik. Okey, terbaik, ahsantum, mantap, luar biasa. Kalau semuanya jelas, kalau semuanya terang, kalau semuanya cantik, kita mulakan kelas kita pada pagi yang berbahagia ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Apa khabar tuan-puan semua pagi ini? Saya doakan semua dalam keadaan sihat walafiat, dalam keadaan ceria, dalam keadaan bersemangat pada pagi hari ini ya. Dan semoga kelas kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar, dari awal hingga akhir kelas diberkati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baik tuan-tuan, pagi ini siri merupakan episod yang kedua, dan tajuknya tajuk yang sama dengan semalam. Sebab tajuk semalam tu masih ada lagi perbincangan, tajuk munada tu. Maka kita masuk pada pagi hari ini di siri yang kedua tuan-tuan ya. Siri yang kedua insya-Allah. Dan saya ingatkan, ini peringatan yang sangat teramat sangat penting. Ketika tuan-tuan berada, maksudnya pada pagi hari ini, masa live Facebook kita ini bertembung ataupun bersamaan dengan live kelas asas, kelas rasmi, maka utamakan kelas rasmi. Ya, yang Facebook ini boleh tengok rakaman sahaja nanti. Tapi bagi tuan-puan yang memang berkelapangan, silakan mengikuti kelas ini ya, sebagai pengetahuan tambahan untuk tuan-tuan semua. Okey, boleh tuan-tuan ya? Tulis di ruangan komen jelas ke tak jelas. Silakan. Yang ada kelas rasmi, ikut kelas rasmi. Ya, ini sebagai tambahan sahaja. Boleh tuan-puan? Okey ya? InsyaAllah ya? Jelas? Okey. Baik, jelas ya? Okey, terbaik, luar biasa. Dan saya ingatkan kepada tuan-tuan, jangan lupa share Facebook kita ini, maksudnya kelas kita pada pagi ini. Kalau tuan-puan share ya, semakin banyak orang yang mendapat manfaat daripada kelas kita, lagi bagus. Dan jangan lupa like-nya dan berikan bintang untuk kelas kita pada pagi hari ini. Okey, boleh tuan-tuan ya? Baik. Pagi ini kita lanjutkan perbincangan tentang munada, yang mana ini kita bincangkan semalam. Okey ya, pagi ini kita teruskan. Baik.
tulis di ruangan komen, dah bersedia ke belum? Dah bersedia ke belum? Semangat ke tidak? Saya semangat pagi ini tu. Okey, boleh ya? Okay. Dan insyaAllah pada pagi hari ini kita akan melihat daripada ayat-ayat Al-Quran insyaAllah nanti. Supaya tuan-tuan merasa puaslah, puas hati. Nampak ya? Belajar kita pada pagi ini. Baik, sudah bersedia? Dah bersedia ya. Okey, sekarang kita masuk tajuk perbincangan kita, iaitu berkenaan dengan munada. Okey. Semalam kita dah bincang munada. Baik. Munada ya, maksudnya ialah yang dipanggil, secara bahasa yang dipanggil, yang diseru. Okey. Kemudian kita dah bincang dalam kaedah bahasa Arab, munada ini isim yang terletak selepas haraf nida. Isim yang terletak selepas haraf nida. Dan saya nak tuan-tuan tulis di ruangan komen, apa haraf nida yang kita belajar semalam? Tuliskan dulu. Masih ingat ke tidak haraf nida yang kita belajar semalam? Cuba tuliskan dulu. Masih ingat atau tidak? Atau dah lupa? Haraf nida yang kita belajar semalam tu apa? Satu saja haraf. Dan ini yang paling banyak dijumpai di dalam Al-Quran. Apa dia? Terbaik. Puan Siti Mariam Sujah, Puan Ros Tajuddin, ya, Puan Dewi Roha, Puan Haryati, dan yang lain-lain. Ahsantum, mantap. Ayah ni. Ya. Yang mana ya ini terjemahannya ialah wahai. Ya, ataupun hai. Ini haraf. Bukan isim, bukan fa'il, tapi dia haraf. Okey? Dan isim yang terletak selepasnya, itulah yang kita panggil munada. Contoh, ya Yunus. Ya Yunus. Okey, ya Yunus. Wahai Yunus. Nah, Yunus inilah yang kita panggil sebagai munada. Okey ya? Boleh tuan-tuan ya? Okey, jadi munada tu yang dipanggil dalam kaedah bahasa Arab, isim yang terletak selepas haraf nida. Tengoklah selepas haraf nida tu mana isimnya. Itulah munada. Okey? Tulis di ruangan komen. Dah jelas ke belum? Munada tu dah jelas ke belum pagi ini? Silakan. Tulis di ruangan komen tuan-tuan semua. Silakan. Boleh ya? Okey? Jelas? Terbaik. Dah jelas. Nah, sekarang ya Yunus ini, kita dah belajar. Jadi munada itu dia ada dua, terbahagi dua, yang sangat-sangat popular di dalam Al-Quran. Yang teramat sangat popular di dalam Al-Quran. Ada munada mudhaf. Okey, ada munada mudhaf, munada yang satu perkataan. Munada mudhaf, munada mufrad alam. Saya ulang sekali lagi. Ada munada mufrad alam, munada yang satu perkataan dan dia kata nama. Kemudian ada munada mudhaf. Munada mudhaf ini dia adalah munada yang dua perkataan. Okey, sekarang ya Yunus ini termasuk munada mufrad alam atau munada mudhaf? Tulis di ruangan komen. Silakan. Sambil ulang kaji ni, sebelum saya teruskan pengajian kita pada pagi ini. Kita ulang kaji sikit dulu. Silakan. Ya Yunus ini tuan-tuan, ini termasuk munada mudhaf atau munada mufrad alam ni? Okey, luar biasa. Terbaik, ahsantum. Ini munada mufrad alam. Okey. Nama orang dan dia satu perkataan. Okey? Maka dia munada mufrad alam. Baik, nah, ketika munadanya munada mufrad alam, barisnya mesti baris apa tuan-tuan? Tulis di ruang komen. Sambil ulang kaji, sila.
Munadanya mesti baris apa? Kalau munadanya mufrad alam, mesti berbaris apa? Mesti berbaris apa? Ya, wajib berbaris depan. Wajib berbaris depan, dhammah. Okey, dan dia diharamkan bertanwin. Haram untuk bertanwin, tak boleh. Haram bertanwin, wajib baris depan, maknanya baris depannya satu sahaja dan tidak boleh bertanwin. Okey, ini munada mufrad alam. Okey, kita teruskan. Okey, kalau munadanya munada mudhaf, contoh misalnya ialah misalnya kita ambil perkataan misalnya kita ambil perkataan ya muqallib al-qulub. Ya muqallib al-qulub. Al-qulub. Okey. Muqallib al-qulub. Ini selalu kita baca masa doa ni. Wahai engkau yang membolak-balikkan hati. Muqallib itu yang membolak-balikkan. Okay, yang membolak-balikkan. Kemudian al-qulub hati. Hati-hatilah jamak dia kan. Nah, sekarang ya muqallib al-qulub ini munada mudhaf. Tuan-tuan nak baca macam mana? Ya muqallibul qulub, ya muqallibil qulub, atau ya muqallibal qulub? Tuliskan. Jawab sila. Ya muqallibul qulub, ya muqallibil qulub, ya muqallibal qulub. Okey, silakan tulis silakan. Ya apa? Ya apa tuan-tuan? Nah, terbaik, luar biasa. Ya muqallibal qulub. Okey, saya ulang sekali lagi. Ya muqallibal qulub. Nah, kenapa dia mesti baris atas? Sebab munadanya munada mudhaf. Munada mudhaf tu apa? Yang dua perkataan. Kalau dia munada mudhaf dan dia dua perkataan, perkataan yang pertama baris atas, perkataan yang kedua baris bawah. Okey, atau perkataan yang pertama tu mansub bahasanya. Perkataan yang keduanya majrur. Okey, baris atas, baris bawah. Makanya muqallibal qulubi. Okey, boleh tuan-tuan ya? Okey, dah tulis di ruangan komen. Untuk munada mudhaf dan munada mufrad alam sudah clear atau belum? Tuliskan. Silakan. Sudah clear atau belum? Tulis di ruangan komen silakan. Boleh ya? Sudah clear? InsyaAllah. Jelas ya? Clear ya? Okey, terbaik, luar biasa, mantap. Hebat, terbaik. Oke, sekarang kita teruskan. Nah, ini perbincangan tambahan lagi. Kita tambahkan apa yang kita bincang daripada yang semalam. Baik, tuan-tuan tengok contoh kita. Ya muqallibal qulub. Kemudian ya Yunus. Ini yang saya buat contoh pada pagi hari ini ya. Ya muqallibal qulub dengan ya Yunus. Soalan saya, tuan-tuan fokus pada Yunus dan muqallibah. Fokus pada Yunus dan muqallibah. Sebab itulah perkataan yang terletak selepas haraf nida. Betul ya? Okay. Selepas ya ada muqallibah, selepas ya ada Yunus. Nah, soalan saya ialah tuan-tuan, muqallibah dengan Yunus ini, ada tak tuan-tuan jumpai alif lam? Tulis di ruang komen. Ada tak tuan-tuan jumpa alif lam pada muqallibah dengan Yunus ni? Ada tak dijumpai? Ada atau tidak jumpa alif lam? Ada atau tidak jumpa alif lam? Ada atau tidak jumpa alif lam? Tulis di ruangan komen. Tidak ada.
Tidak ada, tuan-tuan. Okey. Nah, sekarang tuan-tuan tengok. Bagaimana kalau ada alif lamnya? Bagaimana kalau ada alif lam? Contoh misalnya al-muslimun. Al-muslimun. Contoh al-muslimun. Atau ar-rajul. Okey. Misalnya ar-rajul. Atau at-tullab lah. At-tullab. At-tullab. Okey. At-tullabu. Nah, tuan-tuan tengok ya. Fokus ya. At-tullab itu maknanya pelajar-pelajar. Pelajar. Nah, ada alif lam kan? At-tullab ada alif lam kan? Nah, ketika kita menyeru, ketika kita menyeru tuan-tuan, dan yang diseru itu menggunakan alif lam, maka wajib ditambahkan oleh ayyuha. Ayyuha ataupun ayyatuha. Nah, ini dia. Wajib dipisahkan oleh ayyuha ataupun ayyatuha. Ketika mana? Ya, ketika mana dia beralif lam, ada alif lamnya. Okey, apa beza ayyuha dengan ayyatuha? Ayyuha ini untuk muzakkar, perempuan, muzakkar. Ayyatuha ini untuk muannas. Nah, kalau yang beralif lam ini muzakkar, maka ditambahkan di depannya ayyuha. Tapi kalau yang beralif lam ini muannas, maka ditambahkan sebelumnya ayyatuha. Okey, sekarang tengok at-tullab. At-tullab ini pelajar-pelajar. Kira-kira at-tullab ini tuan-tuan, ini muzakkar atau muannas? Tulis di ruangan komen dulu sini. Muzakkar atau muannas? Jawab dulu, silakan. Yang ikut kelas asas mesti dah tahu at-tullab ini muzakkar atau muannas. Silakan tulis muzakkar atau muannas? Muzakkar atau muannas? Muzakkar. At-tullab ini muzakkar. Okey. Muzakkar ya. Nah, ketika at-tullab ini muzakkar, maka ditambah ayyuha atau ayyatuha. Tulis di ruangan komen. Di depannya ayyuha atau ayyatuha. Puan Cerokiah, jamak muzakkar salim Ustaz. Oh, bukan. Ini jamak taksir. Tapi dia muzakkar. Jamak taksir orang. Okey. Tambah ayyuha atau ayyatuha? Ayyuha. Maka ketika kita nak memanggil, wahai sekalian para pelajar, maka ya ayyuha. Ya ayyuhat tullab. Begitu. Ya ayyuhat tullab. Wahai sekalian para pelajar. Nah, kita mesti tambahkan ayyuha di sini. Kenapa? Sebab at-tullab dia menggunakan alif. Okey, boleh tuan-tuan? Faham kira-kira? Tulis di ruangan komen dulu. Setakat ini jelas ke tidak? Sila. Nah, makanya dalam ayat Al-Quran banyak kita jumpa yang menggunakan ayyuha dan ayyatuha. Tulis dulu di ruangan komen. Setakat ini jelas ke tak jelas? Faham ke tak faham? Jelas ke tak jelas? Faham ke tak faham? Wadih? Clear insya-Allah ya? Okey, luar biasa. Nah, itu poinnya. Poinnya di mana? Tullab itu ada alif lam. Okey?
Boleh ya? Okey. Dan dia memang dibaca baris depan lah. Dia dibaca baris depan. Okey, sekarang. Lalu, kalau setelah ya itu ada al-muslimatu. Al-muslimatu. Ramai perempuan muslimah. Kaum muslimah. Kaum akhwat. Sekarang tulis di ruangan komen. Ya ayyuhal muslimatu atau ya ayyatuhal muslimatu. Tulis di ruangan komen. Silakan. Ayyuha di sini atau ayyatuha. Tulis silakan. Al-muslimatu, ramai perempuan muslimah. Ayyuha atau ayyatuha. Okey. Ayyuha atau ayyatuha. Okey, luar biasa. Mantap, hebat. Jadi yang betul apa tuan-tuan? Yang betul ialah ayyatuha. Ya ayyatuhal muslimatu. Wahai sekalian kaum perempuan muslimah. Inilah dia. Jelas ya beza ayyuha dengan ayyatuha. Ayyuha untuk muzakkar dan ayyatuha untuk muannas. Okey? Jelas tuan-tuan? Okey, insya-Allah ya. Ini hanya berlaku ketika mana dia ada alif lam. Ini hanya berlaku ketika mana dia ada alif lam. Okey, jelas ya? Tulis di ruangan komen jelas ke tidak. Silakan. Faham ke tak faham tuan-tuan? Silakan. Faham ke tak faham? Tulis silakan. Tak terasa sudah hampir setengah jam kita live. Tak terasa masa. Boleh ya? Okey? Boleh? Terbaik, luar biasa. Nah, sekarang untuk kita menjawab soalan. Okey, ini memang ada perbezaan pandangan. Baik ya? Ada yang mengatakan ayu dan ayatu ni sebagai munadanya. Sebab dia terletak selepas haraf nida. Okey, kemudian kalau difahami ayatnya atullah sebagai munada, dan ini tak ada masalah di sini. InsyaAllah tak ada masalah, yang berarti yang jelas kita faham kenapa ada ayyuha dan kenapa ada ayyatuha. Itu yang poin pentingnya sebenarnya. Ya, kenapa ada ayyuha dan kenapa ada ayyatuha. Okey, sekarang kita masuk pada ayat-ayat Al-Quran, boleh ya? Tulis di ruangan komen, teruskan atau sudah? Tulis di ruangan komen, silakan tuan-tuan. Teruskan atau sudah dulu? Kalau kita teruskan, kita masuk ayat-ayat Al-Quran insya-Allah. Okey, teruskan ya. Boleh ya? Okey, terbaik. Nah, sekarang boleh tuan-tuan tengok dalam surah Al-Maidah. Okey, ayat 59. Kalau nak tengok, buka Al-Quran. Al-Maidah ayat 59. Al-Maidah ayat 59. Okey, apa bunyi ayatnya? Qul ya ahlal kitab. Qul ya ahlal kitab. Okey ya. Qul ya ahlal kitabi. Okay. Ini dalam surah Al-Maidah ayat 59. Okey, baik. Hal tanqimuna minna. Okey, hal saya tuliskan saja tanqimuna minna. Okey. Hal tanqimuna minna. Okey ya, baik. Okey, fokus. Ini ayat kita. Qul ya ahlal kitabi. Qul ya ahlal kitabi. Hal tanqimuna minna. Soalan saya kepada tuan-tuan, tulis di ruangan komen. Munadanya mana?
Munadanya mana pada ayat ini? Tuliskan, silakan. Kita mesti praktis apa yang kita belajar, kita tengok dalam ayat Al-Quran dan kita praktiskan. Muka surat 118 terbaik. Al-Quran muka surat 118. Puan Zubaidah Ibrahim. Okay, tulis di ruangan komen silakan. Mana munadanya tu yang mana di sini? Okey, mana munadanya? Ya. Al-Kitabah atau Ahlal Kitabah? Ahlal Kitabi, Ahlal Kitabah, Ahlal Kitabi. Ahlal Kitabi. Pula Ahlal Kitabah kan? Okey, baik. Boleh ya? Nah, mana munadanya? Ahlal Kitab. Yang jawab Ahlal saja sebenarnya sudah betul. Nah, kenapa kita confidence menjawab Ahlal Kitab dia menjadi munada? Ya sebab selepas haraf nida. Mana haraf nida kita? Niyah. Niyah ni ada ya di sini. Wahai. Qul, katakanlah oleh engkau. Ya Ahlal Kitab. Wahai ahli kitab. Nah, sekarang soalan saya. Ahlal Kitabi ini munada mudhaf, munada mufrad alam. Tulis di ruangan komen sini. Munada mudhaf atau munada mufrad alam? Jawab tuan-tuan sila. Ini praktis nih. Begitu kalau kita dah belajar bahasa Arab. Nanti kita tengok dalam ayat Al-Quran, ketika kita jumpa, kita tengok. Okay. Munada mudhaf atau munada mufrad alam? Tuliskan. Luar biasa, hebat. Mantap, mantap, mantap. Ini munada mudhaf. Kenapa munada mudhaf, tuan-tuan? Sebab Ahlal Kitabi dua kalimah, dua perkataan. Satu Ahlal, satu Al-Kitabi. Dan tuan-tuan tengok, perkataan yang pertama baris atas, perkataan yang kedua baris bawah. Okey? Tulis di ruangan komen. Nampak ke tak nampak contoh kita? Silakan. Nampak ke tak nampak? Tulis di ruangan komen silakan. Okey. Nampak? Tak susah mana, mudah saja tuan-tuan. Bukannya susah munada ini. Okey. Boleh? Okey ya? Boleh? Okey, terbaik, luar biasa. Mantap, mantap, mantap. Kita teruskan ya. Okay, saya bagi lagi dalam ayat Al-Quran. Misalnya kita ambil perkataan di dalam surah Al-Baqarah ayat 55. Al-Baqarah ayat 55. Okay. Apa bunyinya? Wa iz qultum ya Musa. Wa iz qultum. Wa iz qultum ya Musa. Ini agak lain sikit nih. Wa iz qultum ya Musa. Okey, wa iz qultum ya Musa. Nah, sekarang soalan saya kepada tuan-tuan semua. Munada dalam ayat kita mana dan jenisnya munada apa? Tulis silakan. Langsung jawab. Dua soalan. Okey. Munada dalam ayat kita, tulis di ruangan komen, munada dalam ayat kita mana dan munadanya jenis munada apa? Mudhaf ke atau munada mufrad alam? Wa iz qultum ya Musa. Munada apa? Hebat. Kan tuan-puan tak pandai, tuan-puan hebat, luar biasa. Mantap ya. Okey, mantap, hebat. Okey, luar biasa. Terbaik.
terbaik. Apa dia? Mana yang munada? Munada tu ini. Musa jadi munada. Dan dia termasuk munada mufrad alam. Sebab dia satu perkataan dan dia nama. Mufrad alam. Okey, soalan saya ialah di sini. Ini soalan yang mudah sebenarnya. Kalau kita belajar tuan-puan, munada mufrad alam itu mesti baris depan. Tak boleh bertanwin. Kenapa Musa tak baris depan? Tulis. Hujungnya mesti baris depan dan tak boleh bertanwin. Kan itu yang kita belajar. Tapi kenapa Musa ni tak baris depan? Padahal dia mufrad alam. Soalan yang sebenarnya tak terlalu susah. Mabni Ustaz. Oh, kenapa pula mabni? Okay. Kenapa dia tak baris depan? Padahal apa? Padahal dia mesti baris depan sebenarnya. Ada yang kata dia mabni, ada yang kata dia isim sakit Ustaz, atau disebut isim la yansarif, isim ghairu munsarif. Kenapa? Bukan sebab itu. Tuan-tuan tengok. Saya tanya kepada tuan-tuan. Musa ni saya tuliskan Musa. Saya tanya kepada tuan-tuan. Huruf terakhir Musa ini itu huruf sin atau huruf alif maksurah? Ini kan alif maksurah. Alif yang tak ada titik. Huruf rumah ya yang tak ada titik. Ini alif maksurah. Saya tanya kepada tuan-tuan. Huruf terakhirnya huruf sin atau alif maksurah? Huruf sin atau alif maksurah? Huruf terakhir Musa ni. Alif maksurah. Ada baris tak? Tak ada baris. Dan biar saja dia begitu. Bukan isim sakit. Bukan sebab dia isim sakit. Sebab di hujungnya itu ada alif yang tak ada baris. Memang dia tulisannya begitu. Maksudnya Musa tu yang memang begitu dia. Tak boleh dirubah-rubah. Tak boleh jadi musi. Tak boleh jadi musuh. Jelas ya? Kerana alif tu tak ada baris dan memang begitu dia, biar saja dia begitu. Tulis di ruangan komen. Faham ke tidak? Okay. Alif maksurah tu. Musa, Isa tu sama. Jangan dihilangkan alif maksurah ni. Biar saja dia memang kaedah penulisannya memang begitu. Bukan sebab dia mabni. Memang begitu dia. Dalam kaedah, dalam jenis-jenis isim itu ada namanya isim manqus. Isim manqus, isim maksur. Isim maksur. Tak apa, tak perlu difikirkan, yang jelas tuan-tuan dah nampak kan? Di situ ada hujungnya itu ialah ada alif di situ. Dah boleh ya? Nampak tuan-tuan ya? Baik, sekarang. Teruskan dalam surah Al-Ahqaf. Dalam surah Al-Ahqaf kita latihan Al-Ahqaf. Al-Ahqaf. Itu ayat, kita ambil ayat yang ke-31. Surah Al-Ahqaf ayat 31 ya. Baik. Ya qaumana. Ya qaumana. Ajibu da'iyallah. Ajibu da'iyallah. Ajibu da'iyallah ya. Da'iyallah. Ya qaumana. Sekarang tuan-tuan tengok. Ya qaumana nih. Munadanya mana? Qaumana. Qaumana. Soalan saya, sila tuan-tuan jawab. Munada jenis apa? Silakan. Sambil-sambil kita latihan.
Munada jenis apa? Tulis di ruangan komen sila. Sila. Munada jenis apa? Munada jenis apa? Ya qaumana. Ya qaumana. Munada mudhaf ke? Mufrad alam ke? Atau apa dia? Yang mana satu? Mudhaf atau mufrad alam? Ya. Ini jenis munada mudhaf. Ustaz nampak kan satu perkataan saja Ustaz. Ini dua perkataan. Qaumana itu ada dua perkataan. Mana? Satu qaum, qauma, satu na. Okey. Na itu baris itu dia maknanya kami. Okey. Qaumana, kaum kami. Ya qaumana, wahai kaum kami. Wahai kaum kami. Jadi dia jenis mudhaf. Dan tuan-tuan nampak di hujungnya di qauma dia baris baris atas. Okey. Dari contoh-contoh yang saya bagi dalam ayat-ayat Al-Quran, tulis di ruangan komen. Dah faham ke belum munada? Dah faham ke belum munada? Sila. Dah faham ke belum munada? Faham ya? Tak berapa susah, mudah. InsyaAllah mudah tuan-tuan. Okey, faham ya? Okey, baik. Nah, boleh tuan-tuan tengok nanti munada jenis yang lain. Dalam surah Al-Fajr ada ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ada ya ayyuhallazina amanu. Kenapa ada ayyuha? Kenapa ada ayyatuha? Ya sebab setelahnya ada alif lam. Begitu ya. Okey, baik. Wal latifah baru nak faham. Kalau Puan Latifah ikut kelas sebelumnya, insya-Allah lebih faham lagi. Nah, sekarang tonton tengok qaumana. Qaumana. Kita sepakat ya, ini munada mudhaf ya. Okey. Ada baris bawah ke Ustaz untuk qaumana? Ni Puan Salmah bertanya nih. Okey. Ustaz, semestinya kalau dia munada mudhaf, perkataan yang pertama baris atas, perkataan yang kedua baris bawah. Tapi kenapa nani tak baris bawah? Kenapa tuan-puan tak baris bawah? Silakan jawab. Sila dijawab. Sambil sama-sama kita jawab. Ada sahabat yang bertanya, qauma dia sudah baris atas, tapi na kenapa tak baris bawah? Ya, sebab dia mabni. Ni baru mabni. Betul. Sebab dia mabni. Sebab dia kebal. Sebab dia kebal. Dia mabni. Dia dhamir. Makanya dia mabni. Clear ya insyaAllah ya. Sahabat-sahabat sudah menjawab. Puan-puan, tuan-tuan sudah menjawab bahawa dia mabni. Dan betul. Terbaik. Luar biasa. Makanya dia qaumana. Bukan qaumanu. Ya, qaumana. Baik. Okey, sekarang kita fokus kepada qaumana. Fokus kepada qaumana. Kita sudah sepakat dia dua perkataan ya. Ini yang pertama qauma dan yang kedua na. Dan dia munada mudhaf. Munada yang dua perkataan. Okey, soalana. Ini maknanya apa? Kaum kami. Kaum kami. Bagaimana kalau kita nak buat qaumana ini kita rubah menjadi kaum aku. Qaumana kaum kami. Kalau kaum aku bahasa Arabnya apa tuan-tuan? Tuan-tuan tahu tak? Tulis di ruang komen dulu, silakan. Bagaimana kalau kita nak buat kaum aku? Jawab silakan. Bagaimana cara nak buat? Hebat. Luar biasa. Kalau kaum aku, bahasa Arabnya qaumi.
qaumi. Bukan qaumani, qaumi. Mana perkataan yang menunjukkan aku pada qaumi? Tuliskan. Mana yang menunjukkan aku di sini? Ini terjemahannya kaum aku atau kaumku. Kaum aku atau kaumku. Mana yang menunjukkan aku di sini? Ayah. Ada ya. Okey? Dah nampak ya? Dah nampak ya? Bahawa di sini ada ya. Ya saja, bukan mim. Mim tak termasuk. Mim tak termasuk, ya saja. Nah. Okey? Nah, inilah yang akan saya bincangkan dengan tuan-tuan pada penghujung kelas kita pagi. Bagaimana kalau munadanya itu dia mudhaf kepada ya mati atau mudhaf kepada ya mutakallim? Ini disebut ya mutakallim. Ya yang menunjukkan aku. Dalam bahasa Arab disebut ya mutakallim. Apa maksudnya? Ya mati yang menunjukkan aku. Okey, tuan-tuan fokus ya. Nah, ketentuan dalam bahasa Arab ada banyak sebenarnya bagaimana munada itu jika dia mudhaf dan ada ya mutakallim di hujung atau ada ya mati di hujung. Tapi saya akan jelaskan kepada tuan-tuan dua sahaja. Sebab dua ini yang paling banyak dijumpai dalam Al-Quran. Boleh ya? Dua saja. Okey. Ketentuan yang pertama, ya-nya dibuang. Okey? Ketika mana munadanya itu, mudhafnya ada ya mutakallim di belakang, itu ya mati itu dibuang. Nah, kalau misalnya kita buat ya qaumi, asalnya kan begini. Ya qaumi, wahai kaumku. Kan begini kan? Ya qaumi. Nah, kalau ya matinya dibuang, apa jadinya? Tulis di ruang komen. Macam mana tulisannya jadi? Tulis di ruangan komen sini. Apa jadinya, tuan-tuan? Oke. Ini kan munada mudhaf nih. Dan munada mudhafnya itu belakangnya itu ada ya yang menunjuk makna aku, ya mutakallim. Maka kalau ya matinya dibuang, apa jadinya? Jadinya macam ni. Ya qaumi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah. Allahu Akbar. Tuan-tuan, masih dengar suara saya? Masih dengar suara saya? Tuan-tuan masih dengar suara saya? Mohon maaf ya, tadi line-nya agak agak bermasalah. Tuan-tuan, dengar suara saya? Okey, harap-harap sampai habis kelas kita berjalan lancar ya. Okey, sekejap tuan-tuan ya, mohon maaf ya. Line-nya ada masalah sikit tadi. Okey, baik, okey. Masih ya? Okey, terima kasih tuan-tuan masih bersama dengan saya. Okey, nah. Jadi di sini tuan-tuan, jadinya ya qaumi saja. Kenapa ya-nya itu dibuang? Kenapa dibuang? Memang begitu ketentuannya. Nah, jangan kita terperanjat nanti. Maksudnya kita terkejut. Ketika ya qaumi ini terjemahannya wahai kaumku. Wahai kaumku. Jangan kita terperanjat. Dari mana datang aku tu? Kalau orang tanya, dari mana datang akunya? Tuan-tuan nak jawab macam mana? Silakan. 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 Tulis di ruangan komen, silakan.
Ketika mana tuan-tuan? Ya qaumi ini maksudnya ya kaumku, wahai kaumku. Dari mana datang akunya itu? Dari mana datang aku? Tuan Anwar kata mustatir, Ustaz. Nah, ada yang kata mustatir. Dari mana datang aku? Dari mana datang akunya itu? Datangnya daripada ia yang dibuang. Memang dibuang dia, memang dihazafkan, dihapuskan. Dalilnya mana? Dalilnya itu ada mi ujungnya baris bawah. Ianya hilang, ianya dihapuskan. Nah, dalilnya itu masih ada mim yang berbaris bawah. Maka sebab itulah mim tu baris bawah. Asalnya ada ya yang mati tapi dibuang. Kalau orang tanya kepada tuan-tuan, ya qaumi, apa namanya? Ya qaumi innakum zalamtum. Okey. Boleh ya? Jadi kalau jumpa nanti, maka jawab saja apa namanya? Maknanya ianya dibuang. Okey, boleh faham ya? Tulis di ruangan komen. Faham ke tak faham? Silakan. Faham ke tak faham tuan-tuan? Silakan. Memang ada masalah sedikit ya, line kita ada problem sedikit. Baik. Faham ke tak faham? Silakan. Boleh? Faham ya? Okey. Faham ke tak faham? Faham ke tak faham tuan-tuan? Tulis di ruangan komen. Faham ya? InsyaAllah ya. Okey, baik. Jadi asalnya dia ada huruf ya. Asalnya ada huruf ya. Ya mati tu ada di hujung. Tapi ya-nya dibuang. Boleh tuan-tuan ya? Okey. Faham sikit-sikit. Okey. Ini hanya berlaku untuk yang ada ya mutakallim di hujung tu. Yang ada ya mati di hujung tu. Hanya untuk yang ada ya mati di hujung. Dan ya matinya dibuang ketika dia jadi munada. Inilah yang berlaku dalam surah Al-Baqarah. Ya, inilah yang berlaku di dalam surah Al-Baqarah. Okey, baik. Puan Fauzia, qaumi. Okey. Qaumi tu ramai, kenapa tak guna ayyuha? Nah, ada yang nak jawab tuan-tuan. Qaumi ni ramai. Kenapa tak guna ayyuha? Kenapa kira-kira? Dalilnya kenapa tak guna ayyuha? Okey. Boleh tulis di ruangan komen. Kenapa? Apa namanya? Kenapa dia tak guna ayyuha? Kenapa tak guna ayyuha? Padahal qaumi itu ramai maksudnya. Kenapa tak guna ayyuha? Ayyuha tadi digunakan untuk apa? Ayyuha digunakan kalau ada alif lam. Ayyuha tu untuk alif lam. Kan kita belajar tadi. Ayyuha kalau ada alif lam. Qaumi ada alif lam tak? Qaum tu ada alif lam? Tak ada. Tak ada alif lam, selesai. Faham ya? Boleh ya? Okey. Baik. Tak ada alasan yang lain. Itu saja alasannya. Qaum tidak ada alif lam. Ayyuha dan ayyatuha itu hanya digunakan untuk yang menggunakan alif lam. Okey, boleh tuan-tuan ya? Boleh tuan-tuan ya? Okey. Nah, sekarang kita tengok dalam surah Al-Baqarah. Ya, dalam surah Al-Baqarah. Okey, sekejap tuan-tuan ya. Kita tengok dalam surah Al-Baqarah. Okey. Dalam surah Al-Baqarah. Wa iz qala Musa liqaumihi. Wa iz qala Musa liqaumihi. Al-Baqarah ayat 54.
Al-Baqarah ayat 54. Wa iz qala Musa liqaumihi. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya. Wa iz qala Musa liqaumihi. Wa iz qala Musa liqaumihi. Ya qaumi. Ya qaumi innakum zalamtum. Saya tulis sampai innakum saja. Wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum. Nah, sekarang soalan saya kepada tuan-tuan. Ya qaumi di sini itu munada mufrad alam atau munada mudhaf? Ya qaumi ini munada mufrad alam atau munada mudhaf? Tulis di ruangan komen. Silakan. Baru sekejap dah lupa. Tak apa Puan Naimah. Yang penting faham. Itu yang penting. Munada mufrad alam atau munada mudhaf? Munada mufrad alam atau munada mudhaf? Okey, ada yang kata mudhaf, ada yang kata mufrad alam. Okey. Ada yang kata mudhaf, ada yang kata mufrad alam. Jadi yang betul mana? Munada mudhaf. Ustaz, mudhaf kan dua perkataan, Ustaz. Nah, soalan saya, mana perkataan yang keduanya? Silakan. Kaum ini satu. Yang keduanya mana? Jawab. Mana perkataan yang keduanya? Tulis tuan-tuan. Mana perkataan yang keduanya? Ini satu. Qaumi satu. Kalau mudhaf dua perkataan, mana perkataan yang kedua? Mana perkataan yang kedua? Innakum. Kenapa innakum pula Puan Cik Yah? Kenapa innakum perginya? Mana perkataan yang kedua? Ya mati yang dibuang. Ya mati yang dibuang. Itu perkataan yang keduanya. Itu yang saya jelaskan tadi kepada tuan-tuan. Kan ada ya yang dibuang di situ. Ya qaumi itu maksudnya wahai kaumku. Mana akunya tu Ustaz? Itu ya tu dibuang. Itu dia. Memang apa namanya? Agak lain sikit, tapi memang begitulah dia. Jadi kan ada yang mati tadi. Sebenarnya itu qaumi, asalnya kan ada yang mati, tapi dia dibuang. Itu yang saya terangkan kepada tuan-tuan tadi. Okey, boleh ya? Nah, kalau ya mati itu dibuang, jadi maksud ya qaumi itu wahai kaum atau wahai kaumku. Tulis di ruang. Wahai kaum atau wahai kaumku. Tuliskan. Asalnya begini. Ya qaumi. Asalnya begini. Tapi ya matinya dibuang. Makanya tinggal ya qaumi saja. Wahai kaum atau wahai kaumku. Wahai kaumku. Dari mana datang aku tu? Tu ya mati dibuang. Tu dia. Dah? Boleh tuan-tuan? Okey tuan-tuan ya? Boleh ya? Okey, dah selesai. Nah, tulis di ruangan komen. Dah terang ke belum? Silakan. Nah, itu yang saya tunjukkan kepada tuan-tuan. Ya mati atau disebut dengan ya mutakallim itu boleh dia dibuang.
kalau dia jadi munada. Munada yang mudhaf dan hujungnya ya mutakallim. Boleh ya? Oke ya? Jangan terperanjat pula nanti dari mana datang aku tu ya. Dari mana datang aku tu ya? Ya tu dibuang. Ya-nya dibuang. Oke, baik. Oke, tuan-tuan. Nah, jadi sampai di sini dulu kelas kita pada pagi hari ini. Selesai sudah berkenaan dengan munada. InsyaAllah minggu hadapan hari Isnin tajuk yang lain pula. Nah, nanti saya akan maklumkan beberapa hari sebelum hari Isnin minggu hadapan. Oke, tulis di ruangan komen. Mudah ke susah munada? Tuliskan. Mudah ke susah? Okey. Terang Ustaz tapi sudah terkena. Tak apa. Ya? Boleh ya? Jadi nanti kalau tuan-tuan tengok dalam surah Al-Baqarah ni, cuba tuan-tuan tengok. Dalam ayat 54. Pasti terjemahannya wahai kaumku. Kenapa dia ada kaumku tu? Sebab ada ya yang telah dibuang. Ya yang bermakna aku. Okey. Boleh ya? Okey. Baik, mudah dan susah itu terpulang kepada kita. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi hari Isnin hadapan. Ya, sangat seronok bersama dengan tuan-puan pada pagi hari ini. Dan saya mohon maaf atas kekurangan kelas kita. Ada sedikit tadi permasalahan lain kita ya. Ada gangguan tadi. Semoga kedepannya lebih baik lagi, insya-Allah. Baik, boleh tuan-tuan latihan di rumah, tengok ayat-ayat Al-Quran. Kalau jumpa haraf nida, ya, tengok munadanya mana. Okey? Baik, kalau faham, kalau jelas yang saya sampaikan pagi ini, tulis di ruangan komen. Alhamdulillah. Tuliskan. Sila. Okey. Baik ya. Okey, baik. Okey, terima kasih tuan-tuan. Dan jangan lupa share kelas kita dan like dan beri bintang ya, supaya kita dapat lebih banyak lagi melakukan kelas-kelas percuma ini. Okey, terima kasih dan kita jumpa lagi. Saya doakan semoga yang tuan-puan usahakan sentiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jumpa Isnin hadapan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين، نور على نور لنا درب السعادة كل حين، منه شفاء للصدور برهانه بين السطور، وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الأمين، منه شفاء للصدور برهانه بين السطور، وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الأمين. منهاج دستور الحياة لقلوبنا طوق النجاة، فيه المآثر والصفات والفوز في دنيا ودين،
منهاج دستور الحياة لقلوبنا طوق النجاة، فيه المآثر والصفات والفوز في دنيا ودين.